اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنی شادی شدہ زندگی کو 100% دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں سنتا، دوسری عورت کی بات کو اہمیت دیتا ہے، وہ دوسری عورت چاہے اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے یا اس کی بھابھی ہے یا کوئی بھی عورت ہے جو اس کی دوست ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اپنی طرف سے 100% دے رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، اپنی پوری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ سے پیار نہیں کرتا، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسٹیک کر رہی ہیں، اور وہ کون سی مسٹیک ہے وہی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں آپ وہی میری روٹین دیکھیں کہ گھر کے کام، کھانا، کوکنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ آج کی ویڈیو خاص فرمائش پر بنائی گئی ہے، اس لیے ویڈیو پہ لاسٹ تک آپ میرا ساتھ دیجئے گا، کمنٹ کر کے آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہم اپنا ٹاپک۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو سامنے والے کو 100% اپنی طرف سے دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا ہمیں عزت نہیں دے رہا، ہماری اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا، جو بھی ہم ان سے امید رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری بات جو تقریباً آج کل ہر عورت میں کامن ہو چکی ہے، ہر عورت میں آپ نے ارد گرد دیکھ لیں، آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں یا اپنے بارے میں ہی بیٹھ کے سو سکتی ہیں، ہر چیز ایک مسٹیک جو ہر عورت کر رہی ہے آج کل وہ کیا ہے، وہ نیگیٹو سوچ اور زیادہ سوچ، یہ دونوں چیزیں جو ہمارا کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے وہ باپ کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ہے، بیٹے کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ ہے، یہ وہ چیز ہے اوور تھنکنگ اینڈ نیگیٹو سوچ، یہی ہمارے رشتے کو برباد کر رہی ہے۔ ہم عورتیں پتہ ہے کیا ہے، ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا، مووی دیکھ لی، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا، پھر ویسے ہی ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بولا بھی نہیں اور فوراً سے ہماری خواہش ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والا ویسے ہی سمجھے، ہمیں دیکھ کے سمجھ لیں۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، زیادہ سوچ یا نیگیٹو سوچ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تنقید تعریفوں پہ باری ہوتی ہے، کیوں ہر وقت اچھا سننے کی کوشش ہمیں ہو گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہر انسان جو بھی بولے ہمارے بارے میں اچھا ہی بولے، ہم تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بھی ہمارے قریبی رشتے جن کو ہم بہت لاڈلیاں ہوتی ہیں، اپنے باپ کو، بھائی کو، ماں کو، کسی کو بھی وہ ہمارے 100 تعریفیں بھی کر دیں لیکن کوئی ایک شخص آ کے بیچ میں ہمیں کوئی ایک تنقید کر دے، ہمارے بارے میں کچھ بھی بول دے، ہمیں کوئی بھی تعریف یاد نہیں رہتی، ہمیں وہ بس تنقید یاد رہتی ہے، وہ ایک تنقید جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو لے کے ہم دنوں گھنٹوں سالوں تک سوچتے رہتے ہیں۔ ڈراموں کی دنیا میں اور حقیقت کی زندگی میں بہت فرق ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنا بولے آپ کی بات سمجھی جائے، آپ کو گفٹ دیے جائیں، آپ کے آگے پیچھے گھوما جائے، آپ کو اہمیت دی جائے، آپ سے پیار کیا جائے، آپ کی کیئر کیا جائے، آپ سو رہی ہیں تو تب بھی آپ کو پھول دیے جائیں، آپ اٹھ رہی ہیں تو تب بھی آپ کو پھول دیے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا شوہر ہے، دیکھیں سارا دن کن حالات سے پیس کے وہ گھر میں آتے ہیں، اس کو تو اپنی نہیں ہوتی تو وہ آپ کو کیا گفٹ دے گا؟ کہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ آپ کی باتوں کو سمجھ جائے گا؟ یہ ساری ڈراموں کی باتیں، فلموں کی باتیں، جنہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے نا آپ کو وہ سارا کچھ دکھانے کے لیے، تو اس لیے ڈراموں کے اور آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اپنی پریکٹیکل لائف کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ امید رکھ رہی ہیں کہ آپ کی برتھ ڈے پہ آپ کو گفٹ دیے جائیں، پھول دیے جائیں، صبح شام آپ پہ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس گھر ہے، بجلی کے بل پورے ہو رہے ہیں، آپ کے کچن کا سامان پورا ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کی فیس، آپ کے میڈیکل جو بھی میڈیسن آپ کی ہیں وہ پوری ہو رہی ہے، تو آپ شکر ادا کریں۔ اگر آپ پھر بھی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو لگتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، تو پھر آپ اپنا ناشکری کر رہی ہیں۔ اگر آپ ہر وقت ناراض رہو گے، موڈ بنا کے بیٹھو گے، آپ دوسری عورتوں کی مثالیں دو گے،
तंज करोगी, मेरी सिस्टर का शोहर तो इस तरह करता है, मेरी कज़न का शोहर तो इस तरह का है, तो इस तरह किस तरह फिर आपके शोहर ने आपके पास बैठना है? इसने क्यों बैठना है? इसको तकलीफ़ें देने के लिए, ज़हनी टेंशन देने के लिए बाहर की दुनिया काफ़ी नहीं है जो घर में आके भी वो आपके पास बैठे? फिर वो नहीं बैठेगा आपके पास, फिर वो दूसरी औरत के पास ही जाएगा, इन्हीं को अपने मसले बताएगा कि इन्हीं से सारा कुछ डिस्कस करेगा। फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। जब आपने छोटी छोटी बातों पे मूड बना के आप बैठे हुए हैं बेड के एक कोने पे, तो देखें ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आप में सारा कुछ सह रही हैं ना, बर्दाश्त कर रही हैं, तो आपका शोहर बाहर आपको क्या पता कि वो कौन कौन सी गालियाँ सुनता है, कहाँ कहाँ झूठ बोलता है, कहाँ कहाँ क्या क्या बर्दाश्त करके फिर वो आपके लिए आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो घर में आता है कमा के। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपको लग रहा होता है कि आप अपनी तरफ से 100% दे रही हैं, आप अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका हस्बैंड आपको नहीं समझ रहा। तो पहले आपको अपने अंदर जो भी नेगेटिव सोचे हैं, जो भी ज़्यादा सोचें, ओवर थिंकिंग दूसरों को लेकर, दूसरों की ज़िंदगियों को लेकर, इसको निकालना होगा। फिर आप ये देखें कि आप शादी के बाद आप पूरी कोशिश करना शुरू कर देते हो अपने शोहर को सुपरमैन बनाने की। आप क्यों नहीं सुपर बन जाती? आप ये चीज़ जो चीज़ें आप इसमें चाह रही हैं वो खुद में क्यों नहीं लेके आ रही? आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आप क्या कर रही हो? हर चीज़ पे ब्लेम शोहर को करना है, शोहर से नाराज़ होना, इसके साथ मूड बना के बैठ जाना, इसको अंडरस्टैंड नहीं करना और फिर ये उम्मीद रखनी है कि मेरा शोहर मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे इज़्ज़त नहीं देता, मुझे अहमियत नहीं देता, वो कैसे देगा? वो नहीं दे सकता। फिर जब भी आपके इसके पास बैठना, इसकी माँ के ख़िलाफ़ बातें, बहनों के ख़िलाफ़ बातें, रिश्तेदार बुरे हैं, ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं। फिर इसने फ़ोन ही इस्तेमाल करना है। फिर इसने क्या करना है, कुछ सोचने वाली बातें हैं ना, वो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप भी ये मिस्टेक कर रही हैं, सबसे पहले ख़ुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, बच्चे हैं, औलाद है, घर है, छत दी हुई है, 2 टाइम का खाने को मिल रहा है, तो शुक्र अदा करें। देखें, अगर आप शुक्रगुज़ारी वाला आपका दिल नहीं है ना, आप शुक्र नहीं करती अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का हर छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती और ना ही आप अपने बच्चों को खुश रख सकती हैं और ना ही आप अपने शोहर को खुश रख सकती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, शुक्रगुज़ारी की आदत डालें। और इंसान जिससे मिल के आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, जिससे मिल के आप अपनी ज़िंदगी का मुवज़ना करती हैं, आपको लगता है कि इसके पास आपसे बेहतर है, इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। जो चीज़ें आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देती हैं, जो लोग आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब भी आपके बारे में कोई भी तनकीद करता है ना, तो आपको किसी भी चीज़ पे तनकीद करते हैं, तो एक बात सोचें, कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, इनको कहने दें। आप देखें कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपने ख़ुद को कामयाब कैसे करना है। अगर आज आपकी ज़िंदगी के हालात ठीक नहीं हैं, कल को ठीक भी होने हैं, इसलिए अपने रिश्तों को संभाल के रखें। आज आपके हालात अगर ठीक नहीं हैं, तो इसका कसूरवार अपना शोहर को मत बनाएं। अगर घर से बाहर कमाने के लिए जितना भी वो कमा सकता है, मेहनत मजदूरी करके जो भी, तो शुक्र अदा करें। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक सफ़र कर रही हैं जिसमें आप ट्रेन पे बैठ गई हैं, आप देखें कि ट्रेन किसी एक ही जैसे मंज़र से तो नहीं गुज़रेगी, मुख्तलिफ़ मंज़र आएंगे ना, जो आप देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे बाहर, कभी कुछ, इस तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी ये ऊंच नीच, अच्छे हालात, बुरे हालात, ये सारा ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने इन चीज़ों में खुद को मजबूत रखना है। नेगेटिव जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके रिश्ते भी ख़राब होंगे, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी। खुद को ना जेल से निकालो, खुद को कैद मत करो, अपनी सोच में कैद मत करो, खुद को आज़ाद कर दो। यकीन मानिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जब आपने इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश की ना, और इसमें जीने की कोशिश की, तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आपको चीज़ें, कुछ लोग तकलीफ़ देते हैं, तो आपने से नीचे वालों को देखें, यकीन करें कि आप 24 घंटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो इसलिए ये जो नेगेटिव सोच है ना, ओवर थिंकिंग, या फ़लाँ का हस्बैंड ऐसे है, फ़लाँ का हस्बैंड ऐसे है, यही चीज़ें जो आपकी मियाँ बीवी के रिश्ते को कमज़ोर बना देती हैं। आपको लग रहा है कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, लेकिन अगर एक ये चीज़ आपके अंदर है ना, तो आपका हस्बैंड आपकी बात सुने। तो इस आदत को, इस चीज़ को ख़त्म कर दें अपने अंदर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।
ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔